भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्मदिन मना रही गुरु जी ने लाडलियां संगतां सारियां नूं सब तो पहला मेरे वालों जय भीम। वाह जी वाह। आ सारे बच्चे इस पिंड दे ही जेड़े बच्चे रोज स्कूले जाते हथ खड़े करो। क्या बात है। हाले तो स्कूल ही बंद है, तुसीं किहड़े स्कूल जाने। शुक्रिया जी बाबा साहब के जन्मदिन की मेरे वालों समुचिया संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। जिथे इस नगर दे विच बड़े अच्छे अच्छे फनकार कलाकार अपनी हाजरी भर के गए, मेरे वर्गे निमाणे नूं भी तुसीं याद कीता, तुहाडा हमेशा ऋणी रहांगा। और प्रोग्राम लगातार होने करके 13 तरीक तो लगातार दिन रात हुण भी पिछे 2 प्रोग्राम ला के तीसरा प्रोग्राम इत्थों ला के मॉर्निंग भी इसी तरह प्रोग्राम है। गला भी थोड़ा साथ नहीं दिंदा, पर तुसी इन्ना मान बख्शिया है, इन्ना सन्मान बख्शिया है, इंसाफ करके जावांगा। बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान सभा का और सारे ही पतवंते सज्जणों का बहुत बहुत शुक्रिया। आओ सब तो पहला शुरुआत करिए। गुरु रविदास जी अर्ज कराए करीज पुगा दे, बच्चा बच्चा कौम दा तू भीम बना दे, बच्चा बच्चा कौम दा बब्बर शेर बना दे। क्योंकि केड़ी केड़ी भैन चाहती है कि साडा बच्चा बाबा साहब अंबेडकर साहब वांगू पढ़े, हथ खड़े करके। जे तुसी चाहते हो साडा बच्चा बाबा साहब अंबेडकर साहब वांगू पढ़े, तो भैनों जिथे 2000 का सूट समाउंदियां 1200 के सूट से आजो 800 रुपया बच्चों की पढ़ाई से ला लो। जिन्हों के बच्चे पढ़ जाते हैं राजपुरा जी, उन्होंने कदे भी माँ बाप नरेगा के दिहाड़ी कर नहीं जाना पैंदा। जे दिहाड़ीदार का पुत्र वकील बनेगा तो कल नूं वकील का पुत्र कभी दिहाड़ी कर नहीं जाएगा। ये साडे महान रहबरां की मेहरबानी है। आओ एक एक बोल गावरियां गौना सरन करा। कूचियां दे तेरा घर घर सुनेहा पहुंचा दियांगे। खून हथिया नोच के मास अपना ते असी कौम दी भेंट चढ़ा दियांगे। रही जिंदगी रमूजे इस जग ते मुल तेरी कुर्बानी दा पा दियांगे। अंबेडकर वो जोत हुई है जिसनू बुझाउण दे लई बहुत जोर लगे। गांधी नेहरू वर्गिया ने बड़े जोर लाए, पर बाबा साहब अंबेडकर साहब बुझे नहीं। एक कलम बयान कर दी है, इस जीवे दी लो बुझाउण खातर ते लाया जोर बथेरा हनेरियां ने। फिर भी अपने ज्ञान प्रकाश दिया किरणा दुनिया पिछे बखेरियां ने। सिंबल ऑफ द नॉलेज ते सहज लाहौर भी गल्लां बथेरियां ने। जेकर अज स्टेजां ते कमल गजदे आ बाबा ये भी वडियाइयां तेरियां। गुरु रविदास जी अर्ज कराए करीज पुगा दे, गुरु रविदास जी अर्ज कराए करीज पुगा दे। बच्चा बच्चा शेर
गरीबी दे जनेब दे जो पढ़ लिख के विद्वान बने कदे हाम ने ना चादर करने गरीबी दे जनेब दे जात पात दे पुरज नूं जात पात दे पुरज नूं जो हसी डावे बच्चा बच्चा ओ बच्चा बच्चा ओ बच्चा बच्चा कौम दा पीर बना दे बच्चा बच्चा कौम दा कोबर शेर बना दे कलम नाल तकदीरां नूं जवाब बनावे इत्थे हक किसे दा होवे ना कोई बिरला आवे कलम नाल तकदीरां नूं ओ आप बनावे इत्थे हक किसे दा खोगे ना कोई बिरला खावे औजला जी मैं कल लुधियाने तो जा रहा सी जलंधर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਲ ਤੱਲਣ ਜੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਲੇਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੜਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਬਾਬੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਓਏ ਅੱਜ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਛੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਊ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊ ਪੰਛੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਾਊ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਮਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਓ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਓ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਦੇ ਓ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇ शुक्रिया जी मेहरबानी थैंक यू बच्चे बहुत सूझवान है इस नगर दे ये आने वाला भविख है औजला जी आने वाले समय दे विच ना इन्होंने इस देश के अंदर राज करनगे ही बहुत बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी बहुत सारा मान सम्मान सारे ही सत्कारयोग साथियों वालों बिरदी साहब और कमल जी इन्होंने सारे ही सत्कारयोग साथी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जी नौजवान सभा का शुक्रिया मेहरबानी मेरी एक मार्केट दे विच रचना चल रही है बदल गया तकदीर कौम दी ओ भीमा दा जाया नहीं महू छाउणी विच रब बन के जो एक मसीहा आया नहीं और
एक होर रचना आ रही है जिहड़ी कि मजदूर दिवस ते आपां रिलीज करांगे 1 तरीक नूं। वो रचना है कि जो इज्जतां नूं मेरा कौम दे नाम सुनेहा है लो दिलां च तुसीं बसा लोको, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸ ਥਾਂ ਲੋਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ ਉਸ ਥਾਂ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੋਹਨ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, वो गीता के ऊपर हथ रख के कसम खिलाई जाती कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कमल दलन जो स्टेज से आता है बाबा साहब अंबेडकर साहब के लिखे हुए संविधान की कसम खा के जी क्या बाबा साहब तेरे लिखे हुए संविधान की कसम खा के चलिया गया जी जो बोलांगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलांगे, भावें धौन ते तलवार लटकती होवे कदी सच कहने तो गुरेज नहीं करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हीर पैर अज देश के हालात इदां दे बन चुके हैं कि दो सगियां भैणां मोगे की धरती से दो सगियां भैणां नूं गोली मार के जालमां वालों खत्म किया गया है। देओवाल पिंड नियर हुशियारपुर जिथे कि एक 17 साल की बच्ची के नाल रेप करके उन्होंने जहर दिता गया। और साडे लागे साडे हलके दे विच तकरीबन साडे तो थोड़ा ही दूर पिंड है सारोबाद जिथे कि एक लड़की के नाल बलात्कार किया गया। इदां दी समाज दे विच घटनावां घट रही हैं कि समय दियां सरकारां ये कह रही हैं कि जिन्हां बच्चियां दे नाल इदां हो रहा है परिवार नूं एक नौकरी दे दो, 16 लाख रुपया दे दो। सानू नहीं 16 लाख की लोड़, तो ना सानू इदां दी नौकरी की लोड़ है। खून का बदला बराबर खून होना चाहिए। अज देश के अंदर पंजाब के अंदर बसां का किराया मुफ्त किया गया है। मैं भैनों ये गल दसना चाहता है इन्हां सरकारां कोलों बच्चों वास्ते रोजगार मंगो, टिकट भावें 10 रुपये महंगी दो, असी सफर करने को तैयार हैं। पर जिन्हां लोकां कोल राज भाग हुंदा है उन्हां लोकां दीयां धीआं भैणां दीयां इज्जतां कदी नीलाम नहीं हुंदियां। जिन्हां लोकां कोल राज भाग हुंदा है उन्हां लोकां दे मंदिर गुरुद्वारे कदे ढाए नहीं जांदे। जिन्हां लोकां कोल राज भाग हुंदा है उन्हां लोकां नूं कदे डीसी दफ्तरां अगे धरने प्रदर्शन रखण दी लोड़ नहीं पैंदी। जे राज भाग हुंदा है ते अज असीं इन्हां पत्तियां सड़कां ते ना रुलदे। आओ कलम की बयान कर रही है, एक एक बोल काबले गौर सुनना है। मेरा कौम दे नाम सुनिहा लोह दिला च तुसी बसाल को, जो इज्जतां नूं हथ पाउंदा है ओनू मार दियो उस थाल को, जो इज्जतां नूं हथ पाउंदा है ओनू मार दियो उस थाल को। मेरा कौम दे नाम सुनिहा है, मेरा देश दे नाम सुनिहा है, लोह दिला च तुसी बसाल को, जो इज्जतां नूं हथ पाउंदा है ओनू फूक दियो उस थाल को, मेरा इज्जतां नूं हथ पाउंदा है ओनू मार दियो उस थाल को। नौकरियां मारिया सुपने बिच आके तिया दिया
पिछड़िया रूहां दरकार गया करना लखरी मैया सिर्ज नौकरियां मारी लिया सुपने बिचिया के दिया दिया पिछड़िया रूहां दरकार गया भी जुदा नहीं छटना भी जुदा नहीं छटना तेरा गया सी बेड़ी चिला लोगो जो जतानू हथ पाउंदा है ओनू फूक दिओ उस सारे तेरा जतानू हथ पाउंदा है ओनू मार दिओ उस थाल को दुश्मन मार लिए ना ऐना डर के सरना रोज रोज मरने की फायदा जब पता है एक दिन मरना है और दुश्मन मार लिए ना ऐना डर के सरना है मेरी अख रखूं जो तियां ते मेरी अख रखूं जो भैणा ते ओदा कर लियो कम तबाले को जो इज्जतानू हथ पाउंदा है ओनू मार दिओ उस साल को जेड़ा इज्जतानू हथ पाउंदा है ओनू फूक दिओ उस साल को अपने बिटिया चपिया रे जिन होर किसे ते आ सकदा और के दुश्मन मार दिए इतिहास सिरजिया जा सकदा अपने बिटिया चपिया रे जिन होर किसे ते आ सकदा और के दुश्मन मार दिए इतिहास सिरजिया जा सकदा गोपी कोट बड़ा सदा नाल खड़ा कमल कलर दा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਲਿਓ ਬੁਲਾ ਲੋ ਜੋ ਇਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ ਉਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸ ਸਾਲ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਹੇ ਹੇ ਹੋ शुक्रिया जी शुक्रिया मेहरबानी बबर लैने बाबा साहब के तीसरे बच्चे की डेथ हुई बाबा साहब लंदन की धरती से चले तो रमा भाई अंबेडकर जी कहते हैं बाबा साहब राज रतन इस दुनिया तो उतर गया बाबा साहब कहते हैं रमा तेरे को कुछ पैसे हैं कि ਆਪਾਂ ਕੱਫਣ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੱਕ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ रमा भाई अंबेडकर जी कहते घर विच रोटी पकाउण नूं एक डंग आटा भी है नहीं तो पैसे कित्थों होणगे इदां दे हालातां चों बाबा साहब अंबेडकर साहब गुजर के गए बाबा साहब दे बच्चों नूं कफन तक भी नहीं नसीब होया रमा भाई अंबेडकर जी ने अपनी साड़ी का पल्लू पाड़िया अपने मरे हुए बच्चे का मुंह टकिया इदां दे हालातां च अंबेडकर साहब गुजर के गए होण फिर बाबा साहब का की कसूर है होगा सदा सन्मान मिशन में टिकने वालों का रे बाबा साहब तेरा क्या दोष दोष तो बिकने वालों का साडे विच आके साडे तो पालिश हो गए फिर जदों गैरां दियां झोलियां दे विच पै जांदी है फिर कहते ना 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 रिजल्ट अच्छा नहीं आता मिशन फिर कहते गुरु रविदास का बेगमपुरा इदा नहीं बसना है
ਪਤੰਦਰੋ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਬਸਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੇ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸਜੀਐਲ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਮਨ ਜਾਬਲਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਐਮਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਮਲ ਤੱਲਣਾ ਜੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੈਂਟ ਸੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ ਸੀ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ ਢੋਣੀਆਂ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂ, ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਬਲੇ ਕਰਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਬਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। औजला साहब की लिखा है, आखे काना ढेसियां दा काफला अगे चलदा रखना। दलेर साहब भारती मंजिल पाउण लई कौम दे दुश्मनां कोलों बचना। एक मजदूर जो समुंदर दे विच जांदा है, समुंदर विच डुबकी लाउंदा है, पर वो कदी डुब के नहीं मरदा। हीरे भी कट के लेके आउंदा, जवाहरत भी कट के लेके आउंदा है। जोरत दे संतां दे दर्शन करन वास्ते जांदा है। और कई बार इदा हुंदी है स्टेज ते चढ़ने तो पहला कहा जाता कि पोलीटिकल गल ना करियो साडे पिंड दे विच। मैं
कहना कहते राज भाग की गल ना करो जे गुरु रविदास महाराज ने राज भाग की गल नहीं की तो नहीं करांगे क्यों जी जे गुरु नानक पातशाह ने राज भाग की गल नहीं की नहीं करांगे ते गुरु कलगीधर पातशाह ने राज भाग की गल नहीं की नहीं करांगे ते बाबा साहब अंबेडकर साहब ने राज भाग की गल नहीं की नहीं ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਮਲ ਦਲਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤਲਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕੱਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਮਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗਾਹਾਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰ ਲਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੀਪਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਧਲੇਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਊਏ ਤੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਸਟਾਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਲਿਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਲੀਡਰ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ,